Hi students, this is 10th standard maths, relations and functions, exercise 1.3 தான் பார்த்துட்ருக்கோம். Okay, so in this already 2 sums completed. Now we have to do the third sum. Okay, given the function f x2 x square minus 5x plus 6. Okay, அப்போ f of x அப்படின்ற function வந்து கொடுத்துருக்காங்க. We have to find first subdivision f of minus 1, second one f of 2a, third one f of 2 and fourth one f of x minus 1. Okay. Okay, see here, first we have to write f of minus 1. At first, what function is given, just write that first. Okay, so the function f of x, this is equal to x square minus 5x plus 6. In the functions, now we have to write the first subdivision as f of minus 1. Okay, so f of minus 1 substitute panninga, instead of x, we have to substitute minus 1. Okay, so here minus 1 whole square and then minus 5x. So 5 into x க்கு பதிலா write minus 1 and then plus 6. Okay, எப்படி apply பண்ணுன்றதா? Okay, now write minus 1 whole square. அப்போ minus 1 whole square na minus 1 into minus 1. So அப்போ minus into minus plus 1 ஆயிடுமா? Okay, like this, minus 1 into minus 1. So minus into minus plus ஆயிடும், so plus 1. And then here minus into minus plus. 1 5s are 5. Okay, and then plus 6. Plus 6. Okay, just எல்லாத்தையும் add பண்ணிக்கோங்க. So here 6 plus 1 is 7. Okay, so total எடுத்தீங்கன்னா 12. 12 is the answer for first subdivision. Okay, and then second subdivision என்ன இருக்கு? f of 2a. So f of 2a அதே மாதிரி இந்த ஃபங்க்ஷன்ல போய் x இருக்கிற இடத்துல 2a சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ அப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக 2a ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் 5 இன்ட்டு எக்ஸுக்கு பதிலாக எகெயின் 2a. Okay, and then plus இந்த கடைசி இருக்கிற 6. Okay, now you just take here 2a whole square. அப்போ இந்த 2க்கும் ஸ்கொயர் இருக்குது, ஏக்கும் ஸ்கொயர் இருக்குது. ஓகே, அப்போ 2 ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா 2 2s are 4. a ஸ்கொயர் பண்ணுறப்போ a ஸ்கொயர். ஓகே, and then here plus into minus பண்ணுறப்போ plus into minus is minus. 2 into 5, 2 5s are 10. இங்கே இருக்கிற a அப்படி எழுதிக்கோங்க. ஓகே, and then finally plus 6. இதுக்கு மேலே எதுவுமே பண்ண முடியாது, ஏன்னா because it is a quadratic form. a square term, a term, constant term. It is a quadratic form. Okay, so இதோட தான் answer. Stop பண்ணிக்கோங்க. Okay, and then third subdivision is f of 2. Okay, so அப்போ இந்த f of 2 போடுறப்போ சேம் இதே ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கோங்க. இந்த ஃபங்க்ஷனில் x இருக்கிற இடத்துல just write 2. Okay, so here 2 square minus 5 into, instead of x we have to substitute 2 and then plus write that 6. x இருக்கிற இடத்துக்கு மட்டும்தான் இங்கே என்ன வேல்யூ இருக்கோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கணும். ஓகே, and then here 2 square, 2 2s are 4. Okay, and then plus into minus is minus. 2 5s are 10 and then finally plus 6. ஓகே, இப்போ எடுத்தீங்கன்னா 6 plus 4. ஃபர்ஸ்ட் எப்போவுமே ப்ளஸில் இருக்கிறத ஆட் பண்ணிக்கோங்க, அதுக்கப்புறம் மைனஸில் இருக்கிறத பார்த்துக்கோங்க. ஸோ 6 plus 4 is 10. ஸோ plus 10 minus 10. ஸோ that value is 0. Okay, 0 ஆயிருமா? Okay, and then finally fourth subdivision. The fourth subdivision is what? f of x minus 1. So அப்போ f of x minus 1 என்றதா fourth subdivision. Same thing இந்த ஃபங்க்ஷனில் x இருக்கிற இடத்துல x minus 1 அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. So here x minus 1 whole square and then minus 5 into x minus 1. 2 terms இருக்கிறனால we have to write inside the bracket. Okay, so here x minus 1 and then plus 6. ஓகே, அப்போ இது எப்படி எழுதிக்கலாம்? ஹியர் a minus b whole square அந்த ஃபார்மேட்டில் எழுதிக்கோங்க. வாட் இஸ் த ஃபார்முலா? a minus b whole square equal to a square minus 2ab plus b square. இந்த ஃபார்முலா இல்லையா? ஸோ அப்போ அதே கான்செப்டை இங்கே அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அப்போ இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக a இருக்குது, 1க்கு பதிலாக b. ஓகே, ஸோ ரைட் இட் ஹியர் a square. ஸோ x square minus 2ab. Okay, so 1 2s are 2. 2 into x means 2x. 2ab plus b square. அப்போ 1 square na 1 தான் வரும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் இந்த minus 5 உள்ளே எடுத்துகிட்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஸோ minus 5 into x எடுத்திங்கன்னா minus 5x. அப்புறம் minus into minus is plus. 1 5s are 5 and then plus 6. Okay, now x square term, அப்புறம் x term, அப்புறம் constant term அப்படி எழுதியிருக்கணும். ஓகே, just write first x square term and then x term எடுத்திங்கன்னா minus 2x minus 5x. சேம் சிம்பிள்னா எப்போவுமே ஆட் பண்ணி அதே சிம்பிளை போட்டுருக்கணும். ஓகே, ஸோ 5 plus 2 is 7. ஸோ minus 7x.
okay, and then this is the constant term, inga or constant term, inga or constant term idu. So the three constant terms irukku, just add everything. So 5 plus 1 6, so 6 plus 6 is 12. Okay, so this is the avlodhan, idoda is the quadratic form. So x square term, x term, constant term. So appo enna pannirukano, idoda nama vandu stop pannirukano. Okay, so all the four subdivision is over now. Okay, so that's all. Okay, then fourth sum. See here itself, inga vandu diagrams kuduthirukanga fourth sum la. So from the diagram we have to tell the answer. Okay, so better I can tell the answer in book itself. Okay, appo ungalku innoru konjam easy ah irukum. See here, a graph representing the function f of x is given in figure 1.16. Okay, so it is clear that f of 9 equal to 2. Okay, appo f of 9 அப்படினா என்னன்னா ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். f of அப்படின்றது இது f of x ன்னு எடுக்கிறது. அப்போ f of x ன்னு என்னது, that is y. அப்போ y equal to 2 அப்படின்றது. ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த கிராஃபில் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா this is your x axis, this is your y axis. ஓகே, அப்போ இப்போ இந்த என்ன கொடுத்துருக்காங்க 9. அப்போ 9ன்றது நம்ம x ன்னு எடுத்துருக்கோம் இல்லையா. அப்போ எக்ஸோட ஆக்சிஸில் 9, x ஆக்சிஸில் 9 இங்கே இருக்குது. அப்போ x ஆக்சிஸில் 9 இருக்கிறப்போ y ஆக்சிஸில் அது எந்த பாயிண்ட்டை போய் டச் ஆகும், we have to find. ஓகே, இங்கே 9 இருக்கு இல்லையா. ஸோ அப்படியே மேலே போய்க்கோங்க, இந்த ஒரு ரே போகுது இல்லையா. ஸோ அப்போ அந்த ரே செக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ இந்த 9 இருக்குன்னா 9 அப்படியே மேலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்டில் இருக்குது. ஓகே, அதே பாயிண்டில் லெஃப்ட்டுக்கு வாங்க. திஸ் இஸ் 2 நோ, ஹியர் y equal to 2. Okay, so அப்போ f of 9 equal to 2 நாக்கா we have to see like this only. Okay, so this is given. So அப்போ இதில் இப்போ நம்ம first question என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா find the following values of the function. அப்போ f of 0, அப்போ f of 0 நாக்கா 0ன்றது தான் நமக்கு x. ஓகே, அப்போ x வந்து 0வாக இருக்கிறப்போ y என்ன வரும்ன்றதை கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ x வந்து 0, this is x axis நோ. அப்போ x வந்து இங்கே 0வாக இருக்குது. அப்போ y எங்கே இருக்குது, yனாக்கா அந்த பாயிண்ட் இந்த ரே எங்கே போய் டச் ஆகுதோ அதை தான் நம்ம ஆன்சரை சொல்வீங்க. அப்போ x equal to 0ன்னு இருக்கிறப்போ y மேலே என்ன இருக்குது 9ல் போய் டச் ஆகுது இல்லையா. ஸோ we can write this answer as 9. ஓகே, அப்போ f of 0 equal to 9. சேம் திங் செகண்ட் ஒன், f of 7. அப்போ 7 பார்த்துக்கோங்க. அப்போது x equal to 7. ஸோ இந்த இதில் பாருங்கள் இங்கே தான் 7 இருக்குது. ஓகே, 7 is here. ஸோ அப்போ 7 இங்கே இருக்கிறப்போ ஜஸ்ட் டேக் மேலே போய்க்கோங்க. இந்த ரே எங்கே டச் ஆகுது 6ல் போய் மீட் பண்ணுது. ஓகே, அப்போ y equal to 6. இங்கே 7ஆக இருக்கிறப்போ இந்த பாயிண்ட் 6. ஓகே, சேம் திங் f of 2 பார்த்துக்கோங்க. இங்கே 2 x ஆக்சிஸில் இங்கே 2 இருக்குது. 2 இருக்கிறப்போ மேலே இந்த ரே எங்கே டச் ஆகுது 6ல் டச் ஆகுது. ஸோ இங்கே 2 இருந்ததுன்னா இந்த ரே 6ல் டச் ஆகுது. ஸோ ஜஸ்ட் ரைட் ஹியர் 6 as the answer. And then f of 10. ஸோ இப்போ f of 10 means here 10னாக்கா அந்த லாஸ்ட் பாயிண்ட் 10. ஸோ இங்கே 10 இருக்குது. ஓகே, 10 இருக்கிறப்போ இந்த x ஆக்சிஸில் எங்கே y ஆக்சிஸில் எங்கே டச் ஆகுதுன்னு பாருங்கள். இங்கே 10 அப்படின்னா அதுக்கு மேலே எங்கேயும் போக முடியாது. ஓகே, 10 is the last point. ஸோ 10 அப்படின்றப்போ நம்மளோட பாயிண்ட் 0ல் தான் வந்து டச் ஆகுது. ஸோ ரைட் ஹியர் 0. Is it clear now? Okay, and then second subdivision, for what value of x is f of x equal to 1. அப்போ f of xன்றப்போ இது x point we have to find. yன்ற பாயிண்ட் 1ஆக இருக்கிறப்போ xக்கு என்னவாக இருக்கும். அப்போ this is the y axis no. அப்போ y axisல 1 எங்கே இருக்குன்றதை பார்த்துக்கோங்க. இங்கே 1 இருக்குது. அப்போ x axis 1 சாரி y axis 1 அப்படின்னு இருந்தால் xோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கும். அப்போ இங்கே என்ன இருக்குது y axis இங்கே 1 இருக்கா. அப்போ இங்கே x என்னவாக இருக்குன்னா இப்படியே போய்க்கோங்க. இந்த ரே எங்கே போகுது இங்கே போதா இந்த இடத்துல வருது இல்லையா. ஸோ திஸ் இஸ் 9.5. கரெக்டாக 10க்கும் போகல 9க்கும் போகல, இந்த சென்டரில் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் 9.5. ஸோ ஜஸ்ட் ரைட் இட் ஹியர். திஸ் இஸ் 9.5 as the answer. ஓகே, அண்ட் தென் டிஸ்கிரைப் தி ஃபாலோயிங் டொமைன் அண்ட் ரேஞ்ச். ஸோ அப்போ இதில் டொமைன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்னென்ன இருக்குது. ஸோ டொமைன் அண்ட் ரேஞ்ச் இந்த இதுக்கு மட்டும் நான் சொல்லிக்கிறேன். ஸோ இந்த டேர்மில் தேர்ட் சப்டிவிஷனில் அப்போ நீங்கள் டொமைன் எழுதுனீங்கன்னாக்கா டொமைன் ஈக்குவல் டு see here டொமைன்ன்றது x axis. அப்போ x axis 0ல் இருந்து 10 வரைக்கும் இருக்கு இல்லையா. y axis 0ல் இருந்து இங்கே 9ஓட ஸ்டாப் ஆயிடுது. ஓகே, அப்போ x axis இங்கே எப்படி எழுதியிருக்கணும்னா you have to write that domain equal to x such that 0 less than or equal to x less than or equal to 10. 0ல் இருந்து 10 வரைக்கும் இருக்குது. ஓகே, ஸோ x belongs to R, real number. சேம் திங் ரேஞ்ச். ஸோ அப்போ இந்த ரேஞ்ச்னாக்கா 0ல் இருந்து 9 வரைக்கும் இருக்கு இல்லையா. ஸோ ஃபார் தட் ரேஞ்ச் equal to x such that 0 less than or equal to x less than or equal to 9. So x belongs to R. Okay, so this is the answer for this third subdivision. Okay, and then finally fourth subdivision is what is the image of 6 under f. Okay, அப்போ image of 6 under f அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா 6ன்றது இங்கே எங்கே இருக்குன்றதை பார்த்துக்கோங்க.
இமேஜ் ஆஃப் அப்போ எஃபோட ஃபங்க்ஷன் இது எஃபோட ஃபங்க்ஷன் அப்போ 6 அப்போ 6ன்றப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் ஓகே அப்போ இங்கே 6 இருக்குனாக்கா ஹியர் அப்போ எஃப் ஆஃப் 6 இதுதான் இதோட மீனிங் அப்போ எஃப் ஆஃப் 6 அப்படின்னு இருக்கிறப்போ இதோட இமேஜ் அப்போ ஒய் வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்போ எஃப் ஆஃப் 6 மீன்ஸ் ஹியர் 6 இஸ் தேர் நோ அப்போ 6ல் போய் பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் 6ல் ஒய்க்கு என்ன கிடைக்கும் திஸ் இஸ் 5 ஓகே புரியுதா எஃப் ஆஃப் 6 இங்கே 6 இருக்குது அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக போங்க இந்த ரே எங்கே போய் டச் ஆகுது 5ல் okay so this answer equal to 5 okay everything it's the same method only கொஞ்சம் listen பண்ணீங்கன்னா it is easy okay so என்னோட வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம subscribe பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க thank you very much